ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ସଦାବେଳେ ପିଲାଦିନରୁ ଅଛି। ସାଧୁସନ୍ଥ ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଗାଁ ନା କହିହବନି। ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମତେ। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मु शुभम स्वागत करुच्ची पुणी थे मो यूट्यूब चैनल को। आज बहुत दिन पर वीडियोटा आसला। सॉरी मोर किसी पर्सनल प्रॉब्लम थिला तो से लगी वीडियोटा आसी पार नथला। आज आम गोटे जाऊँ गोटे एमती एक मठ जो थे कौन कहले बाबा आशीष जी ताठू बड़ आशीष हूँ से पूजा कर पूजारी जो मठर नाम हूँ त्रिकालदर्शी मठ। जो मठरे पूजा पाँच दध्यमान देव केवल ही जगन्नाथ ठाकुर से पूजा कराऊँगी। मठटा अच्छी आमर ब्रह्मपुर मात्र 87 किलोमीटर डिस्टेंस रे ब्रह्मपुर ठू 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रावेल करी आसले आमर पड़ता हूँ बाटे पालुर जंक्शन टू राइट साइड टर्निंग नहीं सारा पर सीधा आमर कृष्ण प्रसाद भितर एंट्री करा पड़े। कृष्ण प्रसाद ठीक आसला पर सेठू 1.5-2 किलोमीटर भितर पड़े से मठटा। तो चलतु देखा मठरे कौन होची कौन नहीं, बाबा आशीष केते अच्छी, बाबा पूजा कर पूजारी विषय जाना। जन्म बोले अर्थ कौन हूँ ये जगह सब थिला केही न पिला दिन कथा। हाँ पिलादिन एठी केही नथिले। ई जगह रे प्रभुंकर गिनी कीर्तन बाजिला सब बेले, नाम कीर्तन हला। लोक भी बहुत शुणी विषय सुनला भितर मु तो ये आगुरी मोर आशा थिला आश्रम करी बोली विवाह तुला कौन से। हाँ गाँ ना कहबनी कहबनी किंतु साधु एठी सदाल पिला दिन अछि। निश्चित हाँ मु रहिले। हाँ तापर ये जगार होची आश्रम पाए मो मनरे भितर गोटे ये आसला एठी ठाकुर अछंती तांकर नाम कीर्तन सुनिबारु मो गोटे पिलादिन आश्रम बनैली। छोट पिला निजे ही बनैछि आश्रम। आउ समस्ते साहाय्य करिसेंती। पुरी के अछंती जने गुरु हमर पुरी लंगुली मठ। लंगुली मठ आमर संप्रदाय सेठी मु एठी आसी आश्रम करिछि समस्त साहाय्य रे। ई जगह थिला ए जगह किछि पिला मान कहि सब सहयोग रे समस्त कहि आश्रम बनैछि। तबे ई जगह रे पड़िया पड़िथला किछि नथिला। गछ बुछ कि तुम जानिथिबो गछ बुछ एठी किछि नथिला। निजे गछ बुछ लगैली पोखरी खोलेली आपण निजे सब करछन सब बिलबारी जिनि ठाकुर जहाँ अच्छी आउ जगन्नाथ निजे आज विराजमान करिसेंती बसैछि निजे। हाँ सब निजे करिछि। तापर समस्त जीवा आसिया करुछन तमानक बळी भक्त माने आज करुछंती। आ केते वर्ष आपण बयस मु धर्म ग्रहण करले मत 15-16 होइतिला। सेतन मु धर्म नेले। पुरी लंगुली मठ हमर हला गुरु गादी। पुरी लंगुली मठ जानिथिबो। धर्म नेबा पूर्व आपण जीवन विषय देखा भी चाहूँ। हाँ सीधा सीक्रेटली रहिबो। हाँ आपण गुरु के एठी आस्था गुरु आसीथिले हमर लंगुली संप्रदाय जुना अखाड़ा लंगुली नागा संप्रदाय नागा संप्रदाय मैंने आसंती। साधु माने भी आसंती मो सहित मिसंती। मु भी तांक सहित जाई मिसे पूजे नेला बाद हरिद्वार नासंती विस्तार जाऊ सब जाई समस्त साधु मिलन हो सेठी जाई कुंभ मेला उज्जैन इलाहाबाद प्रयागराज। हाँ जिनस गुड़िक सब मठटा आज केते वर्ष 40 वर्ष होगा मठ हबार। मठटा हेबार आपनको पूर्व एठी पूरा जगह सुनि निजे गली पूरा किछि नथिला। हाँ सेतल 15-16 होइथिला। आज के बयस वर्तमान 55-80 हबो बयस 55। हाँ ए जगह रे मु प्रेजेंट सब बोले रहे निजे करछि सब जिनस लाइन आनी सब करी प्रत्येक जिनस जोगाड़ करी। आम हृदय भगवान बोली संसार रे अछंती भगवान कि हमर विश्वास अछि तांको ऊपर। तेणु ए जिनस को हम आगेलु। आउ किछि लोक कहउछन्ती ठाकुर ऊपर विश्वास नै। विश्वास से मानु आनिया को पड़िबो। विश्वास कथा से मानु कहबा को पड़िबो। भगवान अछंती सृष्टि जणे निश्चित। आ सृष्टि नथिले जिनस सब होंदानी। तेणु जार विश्वास नाही ताकू आमे आनिबा पाखु बसिबा तांको प्रवचन आकारे कहबा नल कथावार्ता धर्म विषय किछि आलोचना करबा से मानु विश्वास आसी सब। आम जे तांको सत सत धर्म न्याय सब अछि ना ना धर्म थले किछि होंदानी। सत्य सत्य जुगरु ए सत्य न्याय पथरे समस्त को जीवाको ही पड़िबो। कहना न गले आमर सब खराब जिनस गुड़िक आसिक आम हृदय स्पर्श कर। तेणु ये आसला तुम मनटा परिवर्तन हम धर्म प्रति आकृष्ट हम निश्चित ये जिनस गुड़ा तुम हेब। आ धर्म नथिले संसार भी चलबनी के साधु सन्त नथिले भी चलबनी संसार चलवा असंभव। तेणु भगवान आमको
ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ଆମକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାପା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ମନ କିଛି ନ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମନଟା ସ୍ଥିର କରିବା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କଲେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଟା ମାନେ ସେଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ମତି ସ୍ଥିର କରିକି ରହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ସକ୍ସେସ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ସାଧନ ତମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଗଲେ ତମର ଆଶପାଶ ସବୁ ଭଲ ମାନେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ତ ସଦାବେଳେ ଠିକ ରହିବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁଗ ହଉଛି ମାନେ ଆଡେ ସାଡେ ମୁଣ୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁଆଡେ ନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ତମର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥର ଆଜି ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନଟା ରହେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାରୀର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରି ଓ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦୁନିଆ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିଟା ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବନି। ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଦେହରେ ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କଦାପି ତମ ପାଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ତମର ସବୁ କିଛି ତମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଜଣେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତିଟା ରହିଲା ପରେ ତମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତମକୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ତମର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଋଷି ମୁନି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ତମର ୟାଦ ଆସିବ। ସେଟା ରହିଲା ପରେ ତମେ ବି କିଛି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ଆମେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥାଏ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଫଳ ରେଜଲ୍ଟ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବ ପିଲାଟେ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ସେମିତି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ଭଲ କର୍ମ ଆମର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଥୁଆ ହବ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। କର୍ମର ଫଳ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯେମିତି ଫଳ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ତା ପାଇଁ ଭଲ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଜଣେ ଭଲ କର୍ମ କଲା ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି କେବେ ହେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ଝୁଟା କର୍ମ କଲା ତା ପାଇଁ ଝୁଟା କର୍ମ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଭଗବାନ ପାଖରେ ହଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେଇଥିଲା ଯାହା ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି। ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା କହିକି ଯାଇଥିଲେ ସେୟା ହିଁ ଫଳୁଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ସେ ଋଷିମୁନି ମାନେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କରିବାରୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଏମିତି ହବ। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେତିକି ସେ ପରର ସେତିକି। ସେ ଭଗବାନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ବି ନିଜେ ହେଇଥିଲେ ମହାଭାରତରେ। ତେଣୁ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମର ଜୁନା ଆଖଡା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରି ସେୟା କରିବେ। ରାଇଟ କଥା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ। କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ବିଚାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମୟ ପାଇଲେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମର ନାଗା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଲା ବୋଲି ସେମାନେ 100% ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇ ଯିବେ। ମଣିଷ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ସମାଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂକୋଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାଗା ବାବା ହବ କେମିତି? ନାଗା ବାବା ତମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଉଦୟ ହେଲା ହୃଦୟରୁ ତମ ବିଚାର ଯଦି କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ସାଧୁ ହେବି ଜଣେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ନାଗା ବାବା ସାଧୁ ଆଉ ନାଗା ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ସାଧୁ ନାଗା ବାବା ହେଲା ମାନେ ସାଧୁ ହବ। ସାଧୁ ହେଲା ପରେ ତମେ ସାଧୁ ନାଗା ବାବା ଅର୍ଥ ତ ସାଧୁ। ଆଉ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାଗା ବାବା ମାନେ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟକୁ ନା ଦେଖ ଭଗବାନ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଦି ଜଣ କିଏ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଏକ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଟା ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆଗରୁ ତପସ୍ୟା ଆମର କରୁଥିଲେ ନା ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ ତମର ସବୁ କିଛି ଆଗକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତମକୁ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ସହିବା ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ନିଜେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ ଏଗୁଡିକ କଲା ପରେ
ତମର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନରେ ସ୍ଥିରତା ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏଇଆ ନ କଲେ ମଣିଷର ସ୍ଥିରତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆସେ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ଆସିବ ସ୍ଥିର ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯେକୌଣସି ବିଚାର ପଥକୁ ଆଗେଇବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ତମ ସଫଳ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଗରୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ କରୁଥିଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯୁଆଡେ ତମର ଭଲ ସବୁ ଆଜିକାଲିର ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ଜେନେରେସନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ 1999 ମସିହାରୁ 2006 ମସିହା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର କମ ରହିଥାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ତମେ ପାଖକୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ସିନା ତମେ ଗଲେ ପାଠ ପଢିବ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ତମେ ସିଆଡେ ଲୋକ ପାଠ ପଢି ପାରିବ କି ତେଣୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ପିଲା ହବାକୁ ଚାହିଁବ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ସାଧୁ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଯେମିତି ଫଳ ଖାଇବ ସେମିତି ଗୁଣ ଗାଇବ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସେମିତି ଗୁଣ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଖାଇବ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଭଲ ଗୁଣ ବାହାରିବ ଆମେ ଯେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ମାନେ ତାମସିକ ଗୁଣ ସେଟା ତାମସିକ ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ତେଣୁ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ରାଜସିକ ତାମସିକ ସାତ୍ୱିକ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ସାତ୍ୱିକ ଖାଇଲେ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଆମେ ଯଦି ସିଏ ହଉଛି କଣ ମାଛ ମାଂସ ରାକ୍ଷସ ଖାଦ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଖାଦ୍ୟ କହନ୍ତିନି ଏଇଟା ରାକ୍ଷସ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଗାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ମାନେ କେତେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାର ପୃଥିବୀ ଧରାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ତ 84 ଯୋନି ଭ୍ରମିବ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ତମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇବ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିବ ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କର ଭଲ ରାସ୍ତା ଚାଲ ଖରାପ କର୍ମ କରି ତଳକୁ ଚାଲିବ ଯୁଗେ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଅଛି ଆଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଏମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁ ଯଦି ଠିକ କର୍ମ ଆମେ ମାନେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଆଗେଇବା ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଆସିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ପଛେଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ଭାବିଥିବ ସେମିତି ମରଣ କାଳରେ ସେମିତି ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ତମର ରହିବ ତେଣୁ ଆଗକୁ କଣ ହବ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ତମର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କଲା ଅମିକ କଲା ସମୟ କଲା ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଜଣେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ ଏଇଗୁଡିକ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତା ହୃଦୟରେ ଥିବ ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରିକ ଗୁଡିକ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବ ମଲା ପରେ ସେଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ତମକୁ ଆସିବ ପୁଣି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ